Ethics online training program at Zoom platform is hereby called to order. JCI values. We believe that faith in God gives meaning and purpose to human life, that the brotherhood of men transcends the sovereignty of nations, that economic justice can best be won by free men to free men, that government should be of laws rather than of men, that yet great treasure lies in human personality, and that service to humanity is the best work of life. Welcome address. Good evening, everyone, and a very warm welcome today, faculty J.J. Saranya ma'am. And I am delighted to see so many of you here today. I encourage everyone to actively participation and share your thoughts and ideas. I hope we have an engaging meeting today and warm welcome all of you. Next part of agenda. The floor officially handed over to today training J.C. Saranya madam. Madam, before the session, please introduce yourself and take over the session. The floor is yours, ma'am. Thank you. Thank you, sir. Thank you for the warm welcome. It's a great pleasure meeting you all. Myself, and which is very much delighted to be part of this great initiative. First of all, I thank Senthil Murugan sir and Thirukumaran sir and Selvam sir for giving me this wonderful opportunity. And to be part of JC is always ஒரு பெரிய சந்தோஷமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஜேசியில பாட்டா இருக்கிறது. ஏன் அப்படின்னா இன்னைக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து என்னால லைஃப்ல பண்ண முடியுது அப்படின்னா இட் இஸ் ஆல்வேஸ் because of JCI only. Since from the 2017, I was part of JCI, which gave me all the opportunities, which gave me the confidence, which gave me the என்ன வேணா சொல்லலாம் ஒரு பெஸ்ட் ஃபேமிலியை கொடுத்துருக்காங்க. ஜேசி இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அன் ஆர்கனைசேஷன், ஒரு பெரிய ஃபேமிலி கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் மை காலேஜ் டேஸ் டு டில் நவ், ஆல் தி கிரெடிட்ஸ் ஐ திங்க் இட் கோஸ் டு JCI next to my parents. Myself, Saranya Srinivasan, I'm an agriculture graduate. I'm a soft skill trainer as well as a verbal trainer, and I'm a zone trainer, and I have an experience of 5 years in soft skills and 2 years in verbal training. And presently, I'm also giving training to the TNPSC students. I'm presently an UPSC aspirant. Okay, so I would like to start the session without any delay. Yes. So today's session, we are going to start with some of the very interesting thing, like guess it. Okay. So ஒரு picture காமிப்பாங்க. அந்த pictureல வந்து என்ன word இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம எல்லாரும் guess பண்ண போறோம். Yes. This is the first picture. Can anyone guess what is the word hidden in this picture? என்ன வேர்டா இருக்கலாம்? I think chat box is not visible to me. So அதனால வந்து you can unmute and speak. Hover. Har, okay sir, but there is one more word hidden in it. Har அப்படிங்கிறது picture பார்த்தோனே நமக்கு தெரியும், but one more word is there. You. No sir, no. Har is right. That is the second part of word. First part of word என்னவா இருக்கும்? Something, the emoji hidden in it. அங்க ஒரு emoji இருக்கு இல்லையா, அது என்ன emojiயா இருக்கலாம்? Happy. Yes, so that is the word. Happy heart. That's a word. Now, the second word. பாப்போம் யார் guess பண்றீங்க அப்படின்னு பாப்போம். Can you guess the word? அதுல என்ன word இருக்குன்னு first guess பண்ணுங்க first. Egg. Yeah, eggs is there. Yes sir, eggs is there. So how the eggs is arranged in it? எப்படி arrange ஆயிருக்கு? Okay, so egg, அந்த egg வந்து இப்படி shuffle ஆயி இருக்கு. So egg வந்து அப்படி இருந்தா what we call? Come on. Selvam sir, சொல்லுங்க. Unorganized. Unorganized. So, yes sir, very good. That's a word. Scrambled egg, that's a word.
Yes. Now the third. இங்க ஒரு வேர்ட் இருக்கு. அந்த வேர்டை நீங்க keep on repeat பண்ணீங்கன்னா ஒரு வேர்டு ஃபார்ம் ஆகும். That's the word. That's a clue here. It's easy, easy. Come on, try it, right. I fell அப்படிங்க. Yes, sir. சொல்லுங்க சார், செல்வம் சார். I fell, okay. What's the spelling of I feel? Yes, sir. I feel very happy. No, I no, no, feel sir. No, no, no. So இது like என்ன மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்டா இருக்கு? இந்த I fellங்கிறது என்ன மாதிரி ஒரு அரேஞ்ச்மெண்டா இருக்கு? step by step. Eiffel. Tower. Yes, sir. Tower. Tower. Yes, sir. Yes, sir. Absolutely right. Tower. So tower is the second part of word. What is the first part of word? Eiffel. Eiffel Tower. So Eiffel Tower. Eiffelங்கிறத faster சொன்னீங்கன்னா Eiffel வரும். So EIFFEL. Eiffel Tower. So that's a word here. Yes. Now this one. So I'll give you the first clue. அந்த நடுவுல ஒரு சிம்பிள் இருக்கு. அதுதான் வந்து வேர்டோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட். ஒரே சிங்கிள் வேர்ட். வேர்டோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து அந்த இன் பிட்வீன் இருக்கிற அந்த சிம்பிள் தான் வேர்டோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட். Try. Come on. Positive. Yes, sir. Positive. No, sir. No. The words start with S. Try. It's something related to seasons. season. So இங்க சென்டர்ல ஒரு சிம்பிள் இருக்கா? அந்த சிம்பிள் என்ன சிம்பிள்னு சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட். Plus. Plus is all or otherwise known in English as Summer. summer. Additional. So Summer. some plus R, summer. Summer is the word. Yes. Now, what is this word? Setting the world. the word. Yes, sir. So 1 second, sir. Repeat, sir. I Sitting could under not the hear. world. Sitting. Under, no, sir. Under Sitting மட்டும் தப்பு. under the Sitting on world. the world. Sitting on the Yes, world. sitting on the Sitting top above of the the world. world. Yes, sir. Very good. Great. Sitting on the top of the world. So இதுதான் இன்னைக்கு ஒரு பெரிய இன்னைக்கோட டாபிக்கே வந்து இத பத்தி தான் இருக்கு. Sitting on the top of the world. யார் வந்து இந்த வேர்ல்ட்ல டாப்ல இருக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்கணும்? ஒருத்தவங்க. எஸ் சார். விஸ்டம் இருந்தா இன்னைக்கு நம்மள நிறைய பேர் வந்து நம்ம டாப் ஆஃப் தி வேர்ல்ட்ல இருந்திருப்போம் சார். விஸ்டம் இருக்கிறதுனால வந்து பட் we are not so. மேபி இப்படி எடுத்துக்கலாம். விஸ்டம் இருந்தாலும் அவங்க அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு சில விஷயம் தேவைப்படும். இருந்தாதான் அவங்க அந்த இடத்துல இருக்க முடியும். அப்படின்னா அது என்னன்னு சொல்லுங்க. ஆட்டிடியூட் மேபி சார். பட் ஆனா அந்த ஒரு விஷயம் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு அந்த பொசிஷனே இல்ல அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? Goal or aim. Opportunity. No, sir. No opportunity. No. Coming on to the practical world. Practical world நம்ம யோசிக்கும் போது money. Yes, sir. Leadership. அதெல்லாம் இன்னைக்கு நம்ம இருக்கா சார்? இருந்ததுன்னா வந்து நம்ம வந்து எப்படியோ இருந்திருப்போமே. This world will be the peace nation அப்படி இருந்திருக்கோம் நம்ம. No. Something. அது நம்ம செல்ஃபிஷாவும் எடுத்துக்கலாம். Some kind of attitude எடுத்துக்கலாம். What can be? பர்டிகுலரா சொல்லணும் அப்படின்னா ஜேசிஐல ஒரு மெம்பரா இருக்கிறதுக்கும் ஜேசிஐல நம்ம ஒரு பொசிஷன்ல இருக்கிறதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு? Interest. பவர். எக்ஸாக்ட்லி சார். சோ பவர் தான் வந்து கரெக்டான விஷயம். கிரேட் சார். பவருக்கு எஸ் சார். பவர் வந்து எல்லார்கிட்டயும் இருக்கு. அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயமும் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா வந்து it's authority. So today's topic we are going to deal on with power and authority. That's what is the today's topic. So yes sir. Yes madam, proceed. Okay sir, fine. So power and authority. Power na enna, authority na enna, அந்த பவருக்கும் அத்தாரிட்டிக்கும் நடுவுல இருக்கக்கூடிய ஒரு ethical perspective என்ன அப்படிங்கறத தான் இன்னைக்கு நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். First, can you tell me like who is right, whether this person or this person? யார் இதுல கரெக்ட்? Who is right?
Second one. செகண்ட் ஒன் ஓகே சார். ஓகே. மத்தவங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? யார் வந்து நம்மளோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல யார் கரெக்டா இருக்காங்க? Police. Police. Okay. 2 votes for police. Yes. Anyone else? Our Okay. Now first let's first one. Okay, sir. நீங்க வந்து இவருக்கு ஓட் பண்ணிருக்கீங்க. Okay, fine. இப்போ we'll take a situation. 2 பேர்கிட்டயுமே கண் இருக்கு. ஓகேவா? இப்போ நம்ம யார பார்த்தா பயப்படுவோம்? Both people has gun in their hands. அப்ப நம்ம யார பார்த்து பயப்படுவோம்? Obviously thief. Thief. Absolutely thief. கரெக்டா? Thief. அப்போ செல்வம் சார் நீங்க சொல்லுங்க. நீங்க வந்து இவருதான் கரெக்ட் அப்படின்னு சொன்னீங்க. ஆனா ஏன் அவர் கையில கன் இருக்கும்போது நீங்க பயப்படுறீங்க சொல்லுங்க. ஸோ நம்ம மேல மிஸ்டேக் இல்லைன்னா அவர் பயப்பட தேவையில்லை. ஸோ பவர் இருக்கிற இடத்துல சரியான எஸ் மேடம் புரியுது. ஓகே. எஸ். சோ பவர் வந்து இருக்கிற இடத்துல வந்துட்டு பயமும் இருக்கு அப்படின்றத சொல்றீங்க. That's right. We'll keep this point aside. Now, இந்த பவருக்கும் அத்தாரிட்டிக்கும் நடுவுல ஒரு thin line இருக்கு. ஓகே. சோ பவர் இஸ் நாட் அத்தாரிட்டி. அத்தாரிட்டி இஸ் நாட் பவர். நம்மள நிறைய பேர் ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் இருக்கும். பவரும் அத்தாரிட்டியும் சேம் அப்படின்னுட்டு. பட் இட் இஸ் நாட் சோ. பவர் இஸ் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் அத்தாரிட்டி. அந்த thin லைன் என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பவர். பவர்னா என்ன அப்படின்னா ஒருத்தவங்களை என்னால இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியுது அப்படின்னா தட்ஸ் அ பவர். இப்போ நான் சொல்றதுனால ஒருத்தவங்க இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுறாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் அ பவர் ஐ ஹேவ். ஸோ நேச்சுரலி தட் இஸ் கால் பவர். ஆனா அத்தாரிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அந்த ரைட் இருக்கு. எனக்கு யாரோ ஒரு விஷயம் மேபி இட்ஸ் அ கான்ஸ்டியூஷனா இருக்கலாம். கான்ஸ்டியூஷனா அரசியல் அமைப்பு சட்டமா இருக்கலாம். இல்ல ஒரு நாட்டோட ஒரு பெரிய ஹெட் போஸ்ட்ல இருக்கவங்களுக்கு வந்து எனக்கு பவர் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா தட் பவர் இஸ் கால்ட் அத்தாரிட்டின்னு சொல்லுவோம். அதாவது நம்ம ஈஸியா சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு தீஃப் கையில கன் இருந்தா பயப்படுற நம்ம போலீஸ் கையில கன் இருக்கும்போது நம்ம பயப்படுறது இல்ல. தட் இஸ் வாட் தீஃப் ஹேஸ் பவர். அவர்கிட்ட பவர் இருக்கு. ஆனா போலீஸ் ஹேஸ் தி அத்தாரிட்டி. அதனாலதான் தீஃப பார்த்து நம்ம பயப்படுறோம். போலீஸ பார்த்து நம்ம பயப்படுறது இல்ல. தீஃப் கேன் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் நம்மள பயப்படுத்த முடியும். ஆனா போலீஸ் நம்மள பயமுறுத்த முடியும். பட் when it is in a right or wrong position அப்படின்னு இருக்கு. That is what is the authority because they are legally given the right. அதனாலதான் அது அத்தாரிட்டின்னு சொல்றோம். சோ இதுதான் பவர் அண்ட் அத்தாரிட்டிக்கு நடுவுல இருக்கிற ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ். Now, how many of you know this people? இவங்க யாருன்னு இருக்க தெரியுமா? Any guesses? இவங்களுடைய பிரசன்ட் போட்டோ வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். பட் ஆனா இந்த ஒரு பர்டிகுலர் போட்டோ வந்துட்டு எத்தனை பேர் நோட்டீஸ் பண்ணிருப்பீங்க அப்படிங்கிறது தெரியாது. வித் ஹேர் ஸ்டைல் எல்லாம் பார்த்தா ஏதாவது கண்டுபிடிக்க முடியுதா? போலீஸ் யூனிஃபார்ம், ஹேர் ஸ்டைல். Kiran Bedi, madam. Yes, sir. Exactly. That is the answer. Excellent. So, Kiran Bedi ma'am da. Kiran Bedi ma'am is also known as one more name irukku ungalku. Can anyone know that name? Kiran Bedi is also known as ஒரு ஃபேமஸான ஒரு இன்சிடென்ட் இருக்கு. டியூரிங் தி இந்திரா காந்தி மிஸ் இந்திரா காந்தி பீரியட்ல வந்துட்டு ஒரு ஃபேமஸான ஒரு இன்சிடென்ட் இருக்கு. அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல இருந்து ஷி இஸ் நோன் ஆஸ் அப்படின்னு ஒரு ஒரு இது இருக்கு. எத்தனை பேர் இந்த ஸ்டோரி கேட்டிருக்கீங்கன்னு தெரியல. பட் இட்ஸ் an இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்சிடென்ட். அவங்க நேம் என்னவா கூப்பிட்டாங்க? anyone come on சார் செல்வம் சார் சொல்லுங்க come on. க்ளூ கொடுங்க மேடம். எனக்கு க்ளூ. க்ளூ. ஓகே. அது வந்து ஒரு வெஹிக்கிளோட நேம். லிஃப்ட் பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த வெஹிக்கிள். It's I'll tell you, it's called Crane Bedi. ஏன்னா டெல்லியில she was an in charge of traffic controlling இன்சார்ஜ்ல வந்து அவங்க இருந்தாங்க. அந்த டைம் பீரியட்ல எந்த இடத்துல ராங் நோ பார்க்கிங் ஏரியாஸ்ல இருக்கக்கூடிய வெஹிக்கிள் வந்துட்டு கிரேன் மூலமா லிஃப்ட் பண்ணி அதை வந்து பார்க்கிங்ல வந்துட்டு அலாட் பண்ணிடுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு டைம் பீரியட்ல என்ன ஆச்சு அப்படின்னா there were so many vehicles. அவங்க எப்பவும் போல அந்த வெஹிக்கிள்ஸ் என்ன பண்ணாங்க எடுத்து பார்க் பண்ணிட்டாங்க. அட் அ பாயிண்ட் ஒரு 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 10 to 20 மினிட்ஸ்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்துட்டு ஷி இஸ் கமிங் டு நோ தட் இட் இஸ் அன் பிரைம் மினிஸ்டர், அப்ப இருந்த ஃபார்மர் பிரைம் மினிஸ்டர் இந்திரா காந்தி அவங்களுடைய வெஹிக்கிள்னு தெரிய வருது. பட் அது தெரிஞ்சும் அவங்க அந்த மூவ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் அண்ட் போல்டா எடுத்துடுறாங்க.
அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு 1 ஹவர் கழிச்சு என்ன ஆகுதுன்னா ஃப்ரம் த பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸ் பிஎம்ஓ ஆஃபீஸ்ல இருந்து ஒரு கன்சர்ன் பர்சன் வந்து உங்களை பிஎம் வந்து மீட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ கம் அண்ட் மீட் ஹர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லா ஆஃபீஸரும் என்ன நினைக்கிறாங்க, அப்போ கண்டிப்பா வந்து ஷி இஸ் எய்தர் கோயிங் டு பி டிஸ்மிஸ்ட் ஆர் சஸ்பெண்டட் அப்படிங்கறத நினைக்கிறாங்க. டு ஹர் சர்ப்ரைஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து after some point of time when she's going and meeting prime minister அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா she congratulated her for being such a bold and அவங்களுடைய அத்தாரிட்டிய கரெக்டா யூஸ் பண்ணதுக்கு she was appreciated. இதுதான் வந்து சொல்றது அத்தாரிட்டி அப்படின்னு சொல்றது. பிகாஸ் she is legally given something and she is doing that work. அதே இடத்துல இந்திரா காந்தி அவங்களை கூப்பிட்டு அப்ரிஷியேட் பண்றது, அவங்க வந்து என்னதான் அத்தாரிட்டேட்டிவா அவங்க பண்ணியிருந்தாலும் பட் வென் த பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் பீன் கால்ட், பிரைம் மினிஸ்டர் கூப்பிட்டப்ப அவங்க போய் அவங்கள மீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த பவர் தட் த பிரைம் மினிஸ்டர் ஹேஸ். இதுதான் பவருக்கும் அத்தாரிட்டிக்கும் உள்ள வித்தியாசம். சோ இந்த போட்டோ வந்து பாத்தீங்கன்னா the first time when she is appointed as an she is the first women IPS officer இல்லையா, அதனால அவங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ரிபப்ளிக் டே பரேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து நடந்த ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் இன்வைட் பண்ணிருந்தாங்க இந்திரா காந்தி. அப்ப எடுத்த போட்டோ. திஸ் போட்டோ வாஸ் ஷேர்ட் பை கிரண் பேடி. அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த ட்வீட்ல வந்துட்டு அவங்க வந்து அந்த இன்சிடென்ட் பத்தியும் சொல்லிருப்பாங்க which was very interesting. How many of you know this person? எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பா. யார் அந்த பர்சன்? காமராஜர். எக்ஸாக்ட்லி. ஆனா இந்த ஒரு பர்சனுக்கு பின்னாடி எவ்வளவு பெரிய ஒரு எத்திக்கலான ஒரு லீடர்ஷிப் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல அவர் சிஎம்மா இருந்த பீரியட்ல வந்து அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா இஸ் விசிட்டிங் இஸ் ஹோம், அவங்க அம்மாவை பாக்குறதுக்காக போறாரு. அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்க அம்மா வந்துட்டு வீட்டுல வாட்டர் சப்ளை கனெக்ஷன் இல்ல, சோ அதனால அதை ரெடி பண்ணி கொடு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அவர் என்ன சொல்றாரு, எனக்கு வர சம்பளமே இவ்வளவுதான், நான் அதுல நீ எப்பவுமே எப்படி எடுப்பியோ அந்த மாதிரி வெளியில போய் புடிச்சிட்டு வாமா, நான் அதுக்கப்புறம் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. ஒரு ஒரு ஆஃப்டர் சம் டைம் பீரியடுக்கு அப்புறம் ஒரு மறுபடியும் அவங்க அம்மாவை பார்க்க போறச்சு என்ன ஆகுது அப்படின்னா வீட்டுக்கு போனா வாட்டர் சப்ளை எல்லாம் இருக்கு, எலக்ட்ரிசிட்டி கனெக்ஷன் எல்லாம் இருக்கு. இவருக்கு ஒரே ஆச்சரியம், நம்ம பே பண்ணவே இல்லையே, பே பண்ணாம எப்படி வந்தது அப்படின்னுட்டு. சோ இஸ் காலிங் தி இஸ் மதர், கூப்பிட்டு எப்படி இது வந்தது அப்படின்னா, நீங்க கிளம்புனதுக்கு அப்புறம் நிறைய ஆபீசர்ஸ் வந்தாங்க, வந்துட்டு அவங்க இதெல்லாம் ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரு பர்சனா நம்மளே அந்த இடத்துல இருந்தோம்னா எத்திக்கலா அந்த இடத்துல நம்ம நடந்திருப்போமா அப்படின்னு கேட்டா அப்சல்யூட்லி நோ. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு பொசிஷன்ல இருந்தோம்னாலும் அந்த பவரை நம்ம எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணி என்ன நம்மளால பண்ண முடியும் அப்படிங்கறதா இன்னைக்கு நிறைய பர்சன்ஸ் நம்ம யோசிக்கிறோம். பட் தட் பர்சன் அவர் சிஎம்மா இருந்த போதும் அவர் யோசிச்ச ஒரே விஷயம், நான் அதை பே பண்ணல, பே பண்ணாம அது எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த செகண்டே கன்சர்ன் ஆபீசர்ஸை கூப்பிட்டு எல்லா சப்ளைஸும் கட் பண்ண சொன்னார். தட் இஸ் தி எத்திக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் பீயிங் இன் அத்தாரிட்டி அண்ட் யூசிங் தி பவர். அதுதான் ஒரு அத்தாரிட்டிக்கும் ஒரு பவருக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய தின் லைனா அந்த எத்திக்ஸ் வந்து பிளே பண்ற ஒரு விஷயம். ஸ்டில் நவ் ஹி இஸ் நோன் ஃபார் தி எத்திக்ஸ் இன் லீடர்ஷிப். ஒரு எத்திக்கல் லீடர்ஷிப் தான் ஒரு பவரையும் அத்தாரிட்டியும் அந்த தின் லைன்ல மெயின்டைன் பண்ண முடியும். அதுக்கு பெர்ஃபெக்டான எக்ஸாம்பிள் யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காமராஜர். அவர் இறந்த போதும் வந்துட்டு ஒவ்வொரு லீடர்ஸ் இறந்ததுக்கு அப்புறமும் அவங்க கடைசியா இருந்து அவங்களுடைய அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து செக் பண்றது இட்ஸ் a யூஷுவல் திங் இன் தி கவர்மெண்ட். அப்படி செக் பண்ணும்போது அவர்கிட்ட அவர் அசர்ட்னு வச்சிருந்தது என்னன்னா அவருடைய பென், அவருடைய 2 செட் ட்ரெஸ், இந்த மாதிரி பேசிக்கா ஒருத்தர் எல்லாம் என்ன வச்சுக்க முடியுமோ அதை மட்டும் தான் அவர் வச்சிருந்தாரு அப்படின்ற ரிப்போர்ட்டும் இருக்கு நம்ம கிட்ட. ஸோ திஸ் சேஸ் தட் ஹவு ஒரு லீடர்ஷிப்பும் ஒரு பவர்ல இருக்கவங்க எந்த மாதிரி ஒரு எத்திக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் லைஃப்ல அப்படிங்கிறதுக்கான பெர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள். ஸோ பேசிக்லி ஒரு எத்திக்கலான ஒரு அத்தாரிட்டியோ ஒரு எத்திக்கலான பவர்ல இருக்கணும்னா என்னென்ன விஷயம் ஃபாலோ பண்ணணும்னா 4 விஷயம் ஃபாலோ பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா அக்கௌண்டபிலிட்டி. அக்கௌண்டபிலிட்டி அப்படின்னா வந்துட்டு எந்த ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியுமே வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும். அதாவது ஒரு பொசிஷன்ல இருக்கோம் அப்படின்னா இஃப் எனி மிஸ்டேக் ஹாஸ் பீன் டன் அப்படின்னா அந்த மிஸ்டேக்கான அக்கௌண்டபிலிட்டியை நம்ம எடுத்துக்கணும், அந்த மிஸ்டேக்கான பொறுப்பை நம்ம எடுத்துக்கணும். இப்போ ஒரு விஷயம் கரெக்டா போச்சுனாலும் நம்ம தான் அக்கௌண்டபிள், ஒரு விஷயம் வந்து ராங்கா போச்சுனாலும் அதுக்கு நம்ம தான் அக்கௌண்டபிள்ங்கிற அந்த அந்த ரைட்ஸை நம்ம எடுத்துக்கணும். எக்ஸாம்பிள், how many of you know this incident of Abdul Kalam sir when he was working in the ISRO? ISRO அவர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தப்ப என்னாச்சு அப்படின்னா he was working as a project manager ஒர்க் பண்றாரு. ப்ராஜெக்ட் மேனேஜரா அவர் ஒர்க் பண்ணப்ப என்னாச்சு அப்படின்னா the project was a failure. அப்ப என்ன ஆச்சு அப்படின்னா வந்துட்டு அந்த டைம் பீரியட்ல அவருக்கு ஹெட்டா இருந்தவர் வந்து என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா he took the responsibility. அது பிரஸ் மீட் கிட்ட போய், ஏன்னா ஒரு கவர்மெண்ட் அவ்வளோ அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்பெண்ட் பண்ற அமௌண்ட் இஸ் பீப்புள்ஸ் காஸ்ட். அந்த பீப்புளோட மணி எடுத்து ஸ்பெண்ட் பண்ணும் போது யாராவது ஒருத்தர் வந்து அதுக்கு பொறுப்பு எடுத்துக்கணும். இஃப் இட் இஸ் அ சக்சஸ் அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து அதை செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. ஆனா ஒரு ஃபெயிலியர்னு வரும்போது நோபடி செலிப்ரேட், பிகாஸ் ஃபெயிலியர் இஸ் நெவர் டேக்கன்
something which can be celebrated. So அந்த மாதிரி ஒரு ஃபெயிலியர் வந்து ஃபேஸ் பண்ணும்போது என்ன அப்படின்னா விக்ரம் சாராபாய் தான் வந்து அவருக்கு ஹெட்டா இருந்திருக்காங்க. ஸோ விக்ரம் சாராபாய் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா வந்து he is taking the ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துட்டு I am responsible to it because நான் தான் அவங்களுக்கு ஹெட்னு சொல்லிட்டு பிரஸ் மீட்ல he is going and facing it. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதே அதே அந்த சேம் ப்ராஜெக்ட் இஸ் அகெயின் ஹேண்ட் ஓவர் டு சேம் அப்துல் கலாம் சார். அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அந்த ப்ராஜெக்டை சக்சஸ்ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்றாரு. அட் தட் டைம் பீரியட் Vikram Sarabhai sir is telling Abdul Kalam sir, go and meet the press. So a perfect leader is one who takes the mistakes in his hand, but he gives or he shares the success to all his teammates. அந்த மாதிரி ஒரு அக்கௌண்டபிலிட்டி ஒரு எத்திக்கலான அத்தாரிட்டிக்கு கண்டிப்பா தேவை. செகண்ட் இஸ் தி டிரான்ஸ்பெரன்சி. ஒரு கவர்மெண்ட் எப்படி ரன் ஆகுது, என்னெல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க அப்படிங்கறத வந்துட்டு ஒளிவு மறைவு இல்லாம எப்போ ஒரு அத்தாரிட்டி இருக்காங்களோ that government is more ethical அப்படின்னு சொல்றாங்க. டிரான்ஸ்பெரன்சி இஸ் நத்திங் பட் என்ன நடக்குதோ அதை வெளிப்படையா எல்லாருக்கும் சொல்றதுதான் வந்து டிரான்ஸ்பெரன்சி. சோ அந்த மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்பெரன்சி ஒரு கவர்மெண்ட்ல இருக்கும் போது ethically they will be right, ethically they will be very true. And next is justice. Justice ன்னு சொல்லும்போது யாராக இருந்தாலும் என்ன மாதிரி ஒரு பொசிஷன்ல இருந்தாலும் என்ன ஒரு அத்தாரிட்டியா இருந்தாலும் அவங்களுடைய சொந்த மகனா இருந்தாலும் அதுக்கு நம்ம சொல்லும் போது நம்மளுடைய தமிழ் லிட்ரேச்சர்லயே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. தன்னுடைய மகனாகவே இருந்தாலும் மனுநீதி சோழன் வந்துட்டு அவரோட பையனா இருந்தாலும் அந்த ஒரு கண்ணுக்குட்டி இறந்ததுக்காக தன்னுடைய மகனையும் அதே மாதிரி வந்து அந்த கண்ணுக்குட்டி இறந்த மாதிரியே வந்துட்டு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிடுவார். சோ அந்த மாதிரி ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு ஜஸ்டிஸ் வந்துட்டு ஒவ்வொரு அத்தாரிட்டியுமே எத்திக்கலா இருக்கிறதுக்கு கண்டிப்பா அந்த ஜஸ்டிஸ் இருக்கணும். லாஸ்ட் இஸ் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் ரைட்ஸ். அவங்களுடைய ரைட்ஸ்க்காக மட்டும் இல்லாம மத்தவங்களுடைய ரைட்ஸும் எந்த ஒரு விதத்திலையும் பாதிக்கப்படாம இருக்கணும் அப்படிங்கறத வந்துட்டு எத்திக்கலா இருக்கக்கூடிய அத்தாரிட்டி கண்டிப்பா யோசிக்கணும். ஸோ த 4 பிரின்சிபல் which is basic for the ethical authority is accountability, transparency, justice, and respect for rights. So this 4 things is very, very essential for an ethical authority. So there are 2 things in the இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு ethics is knowing the difference between what you have a right to do and what is right to do. So இது வந்து பார்த்தோம்னா வந்து இதுல வந்து ஒரு நிறைய மீனிங் இருக்கு. What you have a right to do and what is right to do அப்படின்னா என்னன்னு யாருக்கா தெரியுமா? Can you note the difference between these 2 things? இந்த ரெண்டு விஷயமும் என்ன மாதிரி ஒரு டிஃபரன்ஸ் சொல்றாங்க அப்படின்றது புரியுதா இருக்காது? Can anyone? Yes, what you have a right to do and what is right to do அப்படின்னா என்ன? ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்கு. அப்போ வந்து பெருசா அதுக்கு என்ன மீனிங் இருக்கும் அப்படின்னா see what you have a right to do அப்படின்றது வந்துட்டு எனக்கு என்ன பவர் அண்ட் அத்தாரிட்டி இருக்கு ஒரு விஷயம் பண்றதுக்கு. that is what you have a right to do. And second is what is right to do. To come with this example, நம்ம ஃபாதர் ஆஃப் அவர் நேஷன் மகாத்மா காந்திஜி வந்துட்டு டியூரிங் தி ஸ்ட்ரகிள் பீரியட் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் மூவ்மெண்ட் போயிட்டு இருக்கப்போ there is one famous revolutionary called பகத் சிங். ஸோ பகத் சிங் வந்துட்டு ஹேங் பண்ணும்போது மகாத்மா காந்திஜி கிட்ட பிரிட்டிஷ் கேவ் ஒரு 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 லிபரேஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா வந்து இஃப் ஹீ கேவ் அ பெட்டிஷன் டு பிரிட்டிஷ் ரிகார்டிங் லைக் பகத் சிங் வந்து விடுவிக்கணும், அவரை வந்து தூக்குல போட வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு பெட்டிஷன் கொடுத்தா அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வில் கன்சிடர் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல இருக்கும் போது மகாத்மா காந்திஜி என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா he said no to it. ஏன் அப்படின்னா he is very clearly a person of supporting non-violence. வயலன்ஸே வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போஸ் பண்ண ஒரு பர்சன். ஸோ சின்ஸ் he had the right to do, see அவருக்கு வந்து பவர் இருந்துச்சு, அவர் வந்து சொன்னா கன்சிடரேஷன் பண்றதுக்கான பவர் இருந்துச்சு. பட் he did what is right to do. அவர் எது கரெக்டோ அதை பண்ணார். பிகாஸ் he took a stand of non-violence. ஒருத்தவங்கள அவங்க கரெக்டா செஞ்சிருந்தாலும் சரி, அவங்க தப்பா பண்ணிருந்தாலும் சரி, violence is not a solution அப்படிங்கறத ரொம்ப கிளியராவே அவர் யோசிச்சதுனால அவர் வந்துட்டு he stood on a decision of what is right to do. அதனால he did not do with what right to do. ஓகேவா? அவருக்கு இருந்த பவரும் அத்தாரிட்டியும் அவர் யூஸ் பண்ணி ராங்கா ஒரு விஷயம் அவர் பண்ண கிடையாது. Instead he thought what is right to do and he did it. So even till now மகாத்மா காந்திஜியா இருக்கட்டும், நெல்சன் மண்டேலாவா இருக்கட்டும், most of the famous freedom fighters, they always stood on the path of what is right to do.
considering Subhash Chandra Bose, அவரும் is one of the member of ICS. ICSங்கிறது அந்த காலத்துல இப்ப எப்படி ஒரு IAS ஆபீசர் சொல்றோமோ, during that period he was a part of ICS. So ICSல அவர் இருந்த போதுமே என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு he when he was told to go against to his country, he said it is wrong, it is against to the ethics, so I am resigning my job அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப இருந்தக்கூடிய அந்த ICS ஜாபே வந்து அவர் விட்டுட்டு வந்தாரு அப்படின்னா, I think ethics is brought from the start of the freedom struggle of India அப்படின்னு நினைக்கிறேன். So it is always present in our society. ஆனா அந்த ஒரு ethics வந்து it is based on அந்த thin lineல தான் இருக்கு. அந்த thin lineல இருந்து ஒரு ஸ்டெப் நம்ம இந்த பக்கம் வந்தாலும் வந்துட்டு அது மேபி அத்தாரிட்டேட்டிவ் ஆயிடும். இல்ல ஒரு ஸ்டெப் இந்த சைடு மூவ் பண்ணா it becomes powerful. Power and authority must have this thin line of ethics in everyday life. அது பவர்ல இருக்கவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த எத்திக்ஸ் தேவையா, அத்தாரிட்டியில இருக்கவங்களுக்கு மட்டும்தான் எத்திக்ஸ் தேவையா அப்படின்னா நோ. எவ்ரிபடி இஸ் ஹேவிங் சம் பவர் இன் தேர் லைஃப். ஒருத்தர் இப்ப பேரண்ட்ஸா இருக்காங்க அப்படின்னா வந்து அவங்க சில்ட்ரனுடைய லைஃபோட பவர் யார்கிட்ட இருக்குன்னா அவங்க கிட்ட தான் இருக்கு. இஃப் சப்போஸ் யூஆர் ஒர்க்கிங் இன் சம் பிளேசஸ் ஆஸ் ஒரு டீச்சரா இருக்கீங்க, இல்ல வேற ஒரு ப்ரொஃபஷன்ல இருக்கீங்க அப்படின்னா யூ ஹாவ் தி பவர் ஆஃப் சம் பர்சன்ஸ் லைஃப் இன் யுவர் ஹேண்ட். அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல நீங்க இருக்கும் போது இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் யூ ஃபாலோ திஸ் தின் லைன் ஆஃப் எத்திக்ஸ் இன் யுவர் லைஃப். To follow this thin line, you need 4 basic qualities. First வந்து என்னன்னா ஒரு லீடர்ஷிப் வந்து குவாலிட்டி இஸ் வெரி மச் எசென்ஷியல். லீடர்ஷிப்புக்கும் பாஸ் குவாலிட்டிக்கும் there are lot of differences. ஒரு பாஸா இருக்கவங்க எது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஆனா லீடரா இருக்கவங்க மட்டும்தான் அதை எப்படி பண்ணணும்ன்றத செஞ்சே காமிப்பாங்க. So that is the quality of boss and leader. அப்போ உங்க லைஃப்ல நீங்க பாஸா இருக்கணுமா இல்ல லீடரா இருக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டா லீடரா தான் இருக்கணும். So very good leadership is very very essential. Second thing எப்படின்னு பார்த்தோம்னா honesty is very much essential. Honesty அப்படின்னு சொல்லும் போது யாரு நம்மள ட்ரஸ்ட் பண்ணி இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு நம்ம உண்மையா இருக்கணும். So that is what is the basic ethics of every person's life. So second quality is honesty. Third is trustworthy. So உண்மையா இருக்கிறதுன்றதை விட மத்தவங்க நம்மள நம்புற அந்த தன்மையோட நம்ம இருக்கணும். So trustworthy is very very essential. இன்னைக்கு we are very happy sitting peacefully அப்படின்னா எங்கேயோ ஒரு ஆர்மி ஆபீசர்ஸ் எங்கேயோ ஒரு சோல்ஜர்ஸ் வந்து நமக்காக கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க. We know that this second is very safe. ஏன் very safe நம்ம ஃபீல் பண்ணோம்னா because we trust our Indian soldiers. So அந்த ட்ரஸ்ட் எப்பவுமே எந்த ஒரு பவரா இருந்தாலும் சரி அத்தாரிட்டியா இருந்தாலும் சரி it is very 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 essential. And the last thing is empathy. எந்த ஒரு பொசிஷன்ல நம்ம இருந்தாலும் சரி நம்ம கிரேட் நம்ம பவர்ஃபுல் அப்படின்னு யோசிக்காம we are equal to every person over here but we are given a responsibility அப்படின்னு தான் நம்ம நினைக்கணும். நமக்கு அக்கௌண்டபிலிட்டி இருக்குன்றது தான் நினைக்கணும். அதை தாண்டி we have the power நம்ம என்ன வேணா பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அந்த லைன்குள்ள நம்ம போகக்கூடாது. So basically power and authority is not completely different from each other. அதுக்காக ரெண்டுமே சேம்னு சொல்ல முடியாது. பவருக்கும் அத்தாரிட்டிக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு thin line of ethics is very much essential to make both the things right. So that is what is today's topic. I hope that you have all got some information about like what is authority, what is power, and இந்த ethics எல்லாமே நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். And thank you so much for giving me this wonderful opportunity. Follow this ethics, follow this principle in your life also to make it happy. So is there any questions? It is open to the forum is open to the question. You can ask any doubts. Thank you madam. So excellent session. ஸோ 5 minutes முன்னாடியே வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பாக 52 முடிக்க வேண்டியது பிஃபோராக முடிச்சிட்டிங்க. நிறைய லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், நல்ல ஒரு எனர்ஜி. ஸோ உங்களோட செஷனில் எனர்ஜி நிறைய இருந்தது. ஸோ ஃபீட்பேக் ஃப்ரம் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம். ஸோ அன்மியூட் யுவர் செல்ஃப் ப்ளீஸ். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி நீங்கள் அன்மியூட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. Good evening, sir. Yes, yes. நிறைய லிவிங் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நிறைய கொடுத்தாங்க. எஸ்பெஷலி ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர், ஃபர்ஸ்ட் உமன் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் கிரண் பேடி அண்ட் டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம், அது சார்ந்து நிறைய இது கொடுத்தாங்க. அதே போல் ஸ்லைடு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக இருந்தாலும் நிறைய கொடுத்தாங்க. அந்த பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் எத்திக்ஸ் அது நல்லா சூப்பராக இருந்தது. எத்திக்கல் அத்தாரிட்டி அது நல்லா அருமையாக இருந்தது சார். ஸ்லைட்ஸ் ரொம்ப குறைவாக இருந்தாலும் அவங்களுடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் நல்லா டீப்பாக, ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் நல்லா டீப்பான எக்ஸ்பிளனேஷன்
நல்லா ஒரு ஃபெமிலியர் பர்சன் கொடுத்தது ரொம்ப அருமையா இருந்தது சார். தேங்க்யூ சார். Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Next participant. Thank you. Yes, sir. Thirukumar, sir. Please. எஸ் சரண்யா மேம், பவர் அண்ட் அத்தாரிட்டியை ஒரு பவரோட ஒரு அத்தாரிட்டியோட சொன்னீங்க. ரொம்ப அருமையா இருந்தது. உண்மையில நீங்க ஒரு ஒரு 1 hour 2 hour 1 day செஷன் எடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. ஒரு 1/2 an hour செஷன் எடுக்கிறது எவ்வளோ டஃப். அது அந்த 1/2 an hourக்குள்ள நம்ம சொல்ல வேண்டிய விஷயத்த எந்த ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா எப்படி சொல்ல முடியுன்றது அது ரொம்ப திங்க் பண்ணா மட்டும்தான் முடியும். அது நீங்க 100% பண்ணிருக்கீங்க. வெரி ஃபென்டாஸ்டிக் செஷன். உண்மையிலே ஒரு நல்ல ஃபியூச்சர் இருக்கு உங்களுக்கு. ரியலி கிரேட். நான் வந்து வெறும் வார்த்தைக்காக சொல்ல, உங்க செஷனை வந்து எங்களெல்லாம் அட்மையர் பண்ண வச்சிட்டீங்க. அதுதான் உண்மை. அந்த அத்தாரிட்டி அண்ட் பவர் ரொம்ப ஈஸியா சொல்லிட்டீங்க. ஒரு லீடர், ஒரு பாஸ். லீடருக்கும் அத்தாரிட்டி இருக்கு, பாஸ்க்கும் பவர் இருக்கு, அத்தாரிட்டி இருக்கு. பட் நீங்க லீடரா இருக்கணுமா, பாஸா இருக்கணுமா, டிசைட் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்றத ரொம்ப அருமையா சொல்லி முடிச்சிங்க. ரியலி தேங்க்யூ. நல்ல ஒரு செஷனை பார்த்த ஒரு ஃபீல் இருந்தது. Thank you so much, sir. Thank you. கங்க்ராட்ஸ் மேம், கங்க்ராட்ஸ். Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, madam. Power and authority. ஸோ பவர்ஃபுல்லாக சொன்னீங்க. கிரண் பேடி ஸ்டோரி வந்து இன்னைக்கு கேட்டது ரொம்ப புது விஷயமா இருந்தது. இதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த விஷயத்த கேள்விப்பட்டது இல்லை. ஸோ பட் நிறைய விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ அந்த ஒரு பவரோட சொல்லும் போது நல்லா இருந்தது. ஸோ நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் இந்திரா காந்தி மேம் கிட்ட இருந்தது அந்த விஷயத்த வந்து அந்த கிரேன் பேடி அப்படின்றது அந்த வண்டியெல்லாம் தூக்குனாங்கன்னு சொல்லி அந்த சொன்னீங்களே கிரேன் பேடி, ரொம்ப அந்த ஸ்டோரி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது மேம். தேங்க்யூ மேம். நவ் நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் அது தான் faculty closing remarks, madam. So good observation சொல்லுங்க. Sir, it was like wonderful session. ஏன்னா வந்து ஒரு 8:15க்கு வந்து இவ்ளோ இந்த அளவுக்கு ஆக்டிவா இருக்கிறது அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ வெரி கிரேட் திங். அதுவும் இல்லாம வந்து 8:15ங்கிறது இட்ஸ் அ பர்சனல் டைம். அந்த டைம்ல வந்து பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் வந்து அப்சர்வ் பண்ணி நம்ம கூட இன்டராக்டிவா இருக்காங்க அப்படிங்கிறதே வந்து ஐ திங்க் இட்ஸ் அ கிரேட் திங். அதுவும் ஆன்லைன்ல இவ்ளோ இன்டராக்டிவா இருக்கிறது அப்படிங்கிறது ஐ திங்க் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஸ்பெஷல் திங் அபவுட் ராணிப்பேட் பவர் சிட்டி அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வெரி குட் வெரி குட் ஆர்கனைசேஷன். ஏன்னா எனக்கு கால் பண்ணி ஒவ்வொருத்தரும் வந்து நீங்க வந்து 8:15க்கு வந்துருங்க மேம் அப்படின்னு சொன்னதுல இருந்து எனக்கு வந்து என்னோட ஃபர்ஸ்ட் என்னுடைய பைலட் ஆன செந்தில் முருகன் சாருக்கு வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணி கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ வண்டர்ஃபுல் திங். ஏன் அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு நமக்கு குருவா இருந்தவர்கிட்ட இருந்து நம்ம ஒரு நீங்க நல்லா பண்ணீங்க அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு கிடைக்கிறதுங்கிறது வந்துட்டு இட்ஸ் எல்லாருக்குமே அது கிடைக்குமா அப்படின்னு தெரியல. இட்ஸ் அ பிளெஸிங். அவரு கூப்பிட்டு எனக்கு செஷன் நீங்க பண்றீங்களா அப்படின்னு கேட்கும்போது வந்து ஐ ரியலி ஃபெல்ட் வெரி ஹாப்பி. பிகாஸ் நம்ம திருப்பி நமக்கு சொல்லி கொடுத்த குருக்கு திருப்பி செய்யணும் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது தெரியல. பட் ஐ ஹேட் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஐ எம் ரியலி வெரி தேங்க்ஃபுல். பிகாஸ் ஐ மீன் ப்ரிப்பரேஷன் யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பரேஷன்ல இருக்கும் போது நம்ம வந்து எவ்ரி டே வில் நாட் பி வெரி ஹாப்பி ஆர் ஹாப்பி எண்டிங் இருக்காது. ஏன்னா நம்மளுடைய ப்ராசஸ் அப்படி இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது whenever I meet JCI, whenever I'm being part of JCI meetings, ஒரு எனர்ஜி, ஒரு மோட்டிவேஷன் எனக்கு பர்சனலா கிடைக்குது டு அகெயின் கோ அண்ட் ரீஸ்டார்ட் அண்ட் பூஸ்ட் மை ப்ரிப்பரேஷன். ஸோ இந்த ஒரு டைம் பீரியட்ல எனக்கு செஷன் கொடுத்ததுக்கு ஐ ரியலி ஃபெல் தேங்க்ஃபுல் அண்ட் தேங்க்யூ ஆல் ஒன்ஸ் அகெயின். Thank you, madam. Thank you so much. Thanks for your nice words. Thank you. Next part of the vote of thanks. Okay. My sincere thanks to today trainer JC Saranya ma'am and today participation National Vice President, Past National Vice President Senthil Murugan sir and JC Center Thirukumaran sir. Next Abhita ma'am and Dhanraj, JC Yerimalai sir, JC Giri sir, JC Mauriyappan and JC Gopikanan sir, JC Silambarasan, JC Kavita madam, JC Nandakumar, Samsung and the mobile Petel sir. Next is Sadish and Speed Bits, Vanita Raj. ஸோ எல்லாருக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஜேசி ராணிப்பேட் பவர் சிட்டி சார்பாக ஸோ மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். JC India Zone 16 JCI Ranipet Power City online training program at Zoom platform is hereby adjourned. Thank you so much.
ஸோ நாளைக்கு 8:15 எல்லாம் ஜாயின் ஆகிடுங்க. ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு டாப்பிக்கில் ஜேசி துர்கா அவங்க வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க. ஸோ மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. டுமாரோ 8:50 PM. தேங்க்யூ.